آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب فضل قراءة القرآن في رياض الصالحين، في بيان أقسام الناس بالنسبة للقرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة للمؤمن والمنافق. المؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غير قارئ، فإن كان قارئا للقرآن فمثله كمثل الأترجة، يعني ترنج، ريحها طيب وطعمها طيب. فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن لأن نفسه طيبة وقلبه طيب وفيه خير لغيره، الجلسة معه خير. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره، فهو كالأترجة، لها رائحة طيبة ذكية وطعمها طيب. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة، تمرة طعمها حلو ولكنه ليس لها رائحة كرائحة الأترجة، يعني ليس لها رائحة ذكية بينة، لا ريح لها. ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحها لأنه ليس بريح ظاهر بين، وإن كان كل شيء له رائحة لكن ليست رائحتها ذكية تجذب الناس، لكنها حلوة طيبة. هذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. إذن فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. يعني معنى لا يقرأه يعني لا يعرفه ولم يتعلمه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه. والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله. هو الذي قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يوجد منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة مجودة لكنهم منافقون والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. هؤلاء والعياذ بالله ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مثلا بالريحانة، ريحها طيب وذلك بما معهم من القرآن، وطعمها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم. المنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مثلا بالحنظلة الشرية،
طعمها مر وليس لها ريح، هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه، طعمه مر وليس معه قرآن ينتفع الناس به. هذه أقسام الناس بالنسبة لكتاب الله عز وجل. فاحرص يا أخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته، حتى تكون كمثل الأترجة، رائحة طيبة وطعم طيب. والله الموفق. Alors à toi de placer le Coran comme il le faut et de considérer le Coran comme il le faut. Et certes a dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Le Coran sera un argument soit pour toi, soit contre toi. Donc ne pense pas qu'il suffit que tu aies Al-Mushaf sur ta table, ou bien sur ton lit, ou bien sur ton bureau, pour qu'il te serve dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Mais le Coran, il est utilisé, et le Coran est appliqué, et le Coran tu médites dessus, et le Coran tu le récites. Tu t'en sers et tu l'utilises comme un mode d'emploi et un mode de vie. Le Coran ne sert pas à décorer les murs. Le Coran ne sert pas à être accroché sur la voiture. Le Coran ne sert pas à être placé sous son oreiller pour prétendre que celui-ci portera bonheur. Non, le Coran, c'est un livre et une parole de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sert à avertir celui qui est vivant. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ, afin qu'il avertisse celui qui est vivant et qu'il concrétise la parole sur les mécréants. Le Coran, tu dois vivre avec. Le Coran, lorsque tu as un souci, lorsque tu as une préoccupation, ouvre le Coran. Ouvre le livre d'Allah Azza wa Jal. Tu te soulageras alors et tu trouveras une solution à ton problème. Et tu comprendras alors, lorsque tu liras les récits des prophètes al-Anbiya, lorsque tu liras les ordres d'Allah Azza wa Jal, tu verras alors que tu as fait cela, mais Allah te l'a interdit. C'est pour cela qu'il t'arrive des problèmes. Tu verras alors que tu as subi cela et tu es éprouvé, mais les prophètes ont été éprouvés avant toi. Tu patienteras alors, le Coran te consolera alors, car il est une lumière pour toi. Na'am, c'est une lumière et un esprit. Wa kadhalika uhayna ilayka Ruhan min amrina. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre part. Ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man yasha'u min ibadina. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Et certes tu guides vers le droit chemin. Na'am, le livre d'Allah, le Coran, doit être utilisé. Et s'il n'est pas utilisé, c'est comme si tu l'avais placé derrière ton dos. C'est comme si tu t'en étais détourné. Non, nous ne sommes pas, excusez-moi du terme, nous ne sommes pas des ânes. Allah Jalla wa Ala dans Surat al-Jumu'ah a donné comme exemple et comme image et métaphore ceux qui ont porté la Torah et qui ne l'ont pas appliquée. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. Et comment il les compare à quoi? C'est comme des ânes qui ont porté des livres. Si tu portes le livre sur ton dos, sans le lire, sans le comprendre, sans y méditer, sans réfléchir à son sujet, sans l'utiliser, excuse-moi du terme, mais t'es comme un âne. Alors à toi de choisir ton groupe. À toi de choisir, est-ce que tu es un homme à qui Allah a accordé de la raison, un esprit critique, une intelligence, ulul albab, ou bien wal'iyadu billah, celui qui est douté, qui n'est pas doté de raison comme l'animal. À toi de choisir cela. Ne laisse pas le Coran comme ça traîner dans ta maison. Il ne servira à rien s'il n'est pas récité, et wallah. C'est la parole qui est bénie. C'est la parole qui a une influence. Ce n'est pas le livre en lui-même. Ce n'est pas le livre et la couverture et le papier. Celui-ci ne pourra te servir en rien du tout, mais c'est la parole qui contient. C'est la récitation, c'est l'écoute, c'est l'application.
Et celui qui analyse la situation des gens de nos jours, ayyuhal ahbab, remarquera que la situation des gens vis-à-vis du livre d'Allah, Al-Qur'an, se divise en 3 catégories. La première catégorie, ce seront des gens qui auront appris Al-Qur'an. Masha'Allah, ils auront appris le livre d'Allah Azza wa Jal. Et ils ne le cessent de le répéter et de le relire et de réciter le Qur'an en permanence, de le lire dans leur maison et de demander à Allah qu'il les transforme en lumière dans leur tombe et qu'ils intercèdent en la faveur le jour de la résurrection. Ces gens-là lisent le Qur'an en permanence, lisent le Qur'an jour et nuit, lisent le Qur'an durant Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Telle est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ne se sont concentrés sur le Qur'an que durant le mois de Ramadan, mais qui l'ont oublié tout le reste de l'année. Ces gens-là ne lisent le Qur'an que durant Ramadan, ne récitent le Qur'an que durant Ramadan, n'écoutent le Qur'an que durant Ramadan. Ces gens-là sont la deuxième catégorie. Il reste la troisième catégorie. La troisième catégorie, ce seront ceux qui se seront totalement séparés et éloignés du livre d'Allah, Al-Qur'an. Ils l'ont totalement délaissé. Ils ne l'ont jamais ouvert. Et ils ne l'ouvrent jamais. Et ils ne le lisent jamais. Ils l'ont abandonné totalement. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah Jalla wa Ala a parlé à propos de lui en disant وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager a dit, oh mon Seigneur, mon peuple a certes pris ce Coran comme une chose abandonnée. Te réjouis-tu lorsque tu vois le Coran dans ta chambre plein de poussière? Lorsque tu vois le livre du Coran, tu le regardes uniquement, sans l'ouvrir, ou en l'ouvrant que durant le mois de Ramadan. Soit car tu n'as pas les ablutions et tu as la flemme de te purifier, ou bien la lecture du Coran est pour toi lourde et tu te trouves alors paresseux de l'ouvrir et de le lire, ou bien wal'ayadhu billah, tu n'éprouves aucune jouissance et aucune satisfaction à lire le Coran et le voilà resté dans ta bibliothèque ou resté sur ton bureau en tant que décoration, soi-disant et prétendant avoir un Coran dans sa chambre alors qu'il ne te sert à rien, ou bien alors que tu n'en profites guère. 3 catégories concernant le Coran. 3 catégories de gens concernant le Coran. La première catégorie, ce sont ceux qui l'ont appris et qui vivent avec le Coran en permanence. La deuxième, ce sont ceux qui ne se sont concentrés sur le Coran que durant Ramadan, mais malheureusement l'ont oublié durant toute l'année. Et la troisième, wal'ayadhu billah, ceux qui ne connaissent même pas le Coran. Et nous disons, toutes ces catégories se plaignent. Toutes ces catégories se plaignent vis-à-vis du Coran. La première, ceux qui l'ont appris, ils se plaignent de l'oublier. La deuxième, ceux qui l'écoutent uniquement et qui le lisent, ils se plaignent d'avoir des difficultés de l'apprendre et de le mémoriser. Et la troisième, eux malheureusement, non, ils ne se plaignent pas. Eux, ils sont exposés au danger, mais ils ne se sentent même pas en danger. Plutôt, ils se sentent à l'abri du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous disons qu'il est important que les gens méditent sur leur situation vis-à-vis du livre d'Allah, le Coran. Car les gens de nos jours ont délaissé la lecture du Coran. Peu d'entre nous lisent le Coran. Peu d'entre nous lisent les sourates du Coran. Tu as des difficultés pour apprendre le Coran. Tu as des difficultés pour mémoriser le livre d'Allah Azza wa Jal. Lis-le. Écoute-le. Tu n'arrives pas à lire l'arabe. Écoute-le. Cela t'est difficile de mettre un écouteur dans ton oreille, d'appuyer sur la touche play de ton poste, de cliquer sur ton ordinateur afin d'écouter la parole d'Allah Azza wa Jal. Le diable, le shaitan, nous a tentés et nous a séduits et nous a égarés, et il est le plus assidu pour que nous n'écoutions point le Coran. Naam, car il sait et il connaît les bénéfices du Coran et les profits et les mérites de ce livre sacré. Ayyuha al-ikhwatul kiram, les gens malheureusement de nos jours ont préféré lire autre chose que le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes perdent leur temps et consacrent leur temps à lire des livres, à lire des articles, à lire des journaux, à lire des magazines, à lire des articles sur internet, à lire des romans policiers. Ils lisent alors, et ils lisent, mais ils ne lisent pas le Coran.
Wal'iyadhu billah. Également, ce qui a empêché les gens de lire le Coran, c'est leur perte de temps. C'est leur perte de temps. La perte de temps également empêche les gens de lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Les gens perdent leur temps de nos jours. Les gens s'occupent à autre chose, au téléphone, dans le quartier, dans le centre commercial, au restaurant, devant la télé, devant Internet, avec ses amis, avec des frères, car de nos jours maintenant, même les frères, vous ne pensez pas que lorsque tu restes avec des frères, ça y est, tu es dans la meilleure des situations auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu peux rester avec des frères et perdre ton temps. Tu peux rester avec des frères et tomber dans la médisance. Tu peux rester avec des frères, wal'iyadhu billah, et engendrer la colère d'Allah sur toi. Donc méfie-toi de tout cela. Ce n'est pas parce que tu côtoies un frère que tu es dans la bonne situation. Mais regarde ce que tu fais avec ce frère. Donc à toi de te méfier également de ta fréquentation et de ne pas perdre de temps. De ne pas perdre de temps, car certes ce temps est riche et cher auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est riche en hasanat, il est riche en bonnes actions, il est riche en actions qui te feront rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un quart d'heure, tu lis le Coran et ce sont des milliers voire des millions de hasanat auprès d'Allah Azza wa Jal. Un quart d'heure c'est quoi? C'est boire un café. Un quart d'heure c'est quoi? C'est prendre ton petit déjeuner, c'est regarder tes mails sur internet. Un quart d'heure et ce sont des milliers voire des millions de hasanat. Pourquoi est-ce que tu te montres avare? Pourquoi est-ce que tu dis non, tu n'en as pas besoin? Et wallah, on a tous besoin et on aura tous besoin de hasanat yawm al-qiyamah. Mais c'est à toi de t'organiser et de faire un programme de ta journée. Après le fajr, ou bien après chaque prière, ou bien entre le maghrib et l'isha, tu te laisses un temps, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Où est-ce que tu lis le Coran? Et évite de côtoyer des frères qui ne cessent de parler, et de parler, soit sur les gens, ou soit dans le vide. Car ce n'est que de la perte de temps. Et le shaitan te dira non, du moment que tu es à la mosquée, alhamdulillah. Non, ya akhi, tu es à la mosquée, mais tu fais quoi? Tu peux être à la mosquée et parler en mal des gens. Tu peux être à la mosquée et ne pas réciter le Coran, et ne pas invoquer Allah Jalla wa Ala, et créer plus de nuisances que de bienfaisance. Donc méfie-toi, et ne perds pas ton temps dans la récitation du livre d'Allah, le Coran. Ayyuha al-ahbab, nous terminons cette conférence bi'idhnillahi azza wa jal avec quelques références et quelques histoires concernant ceux qui nous ont précédés dans les générations précédentes, chez les pieux prédécesseurs as-salaf as-salih, qui eux ont véritablement vécu avec le livre d'Allah, le Coran. Nous commençons avec l'imam al-Shafi'i ou l'imam Abi Hanifa. Cette parole est connue chez certains et c'est une parole qui a été authentifiée. Et ceci est durant le mois de Ramadan. Car après nous allons parler de gens qui, leur rapport avec le Coran hors du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, bien évidemment, les imams et les savants se concentraient dans la récitation du Coran. Il a été dit qu'à l'imam Malik, il fermait ses bibliothèques, c'est-à-dire qu'il fermait tous ses bureaux où est-ce que se trouvaient ses livres de sciences religieuses, et il arrêtait ses enseignements et il se concentrait sur le Coran. Durant Ramadan. Plus de cours. Plus de durous, al-Qur'an. لكل من يسمع لي أو لغيري ولكل من يقرأ لنا أو لغيرنا لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. كل حياة لقلبك. لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعجل آية واحدة من كتاب الله. الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. المؤمن لا يريد شيء أعظم من رضوان الله، ورضوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كلام رب العالمين جل جلاله.
ومن أعظم ما أثنى الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصفون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص. إذا تليت عليهم آيات الله وجلوا القلب واقشعرار الجلد وذروف العين. قال الله موسى وهارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها في سورة مريم، فذكرهم بصفات متفرقة ثم جاء أجمل. قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والأشياء للتعود، وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيا قلبه أن يقوم بين يدي الله في الليل ثم يأتي لآيات أثنى الله فيها على ذاته العلية، ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأثيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته. بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله، وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله. هذه الأمور القواعد احفظها جيدا. لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله. فإذا جئت تقف بين يديه اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذاته العلية، ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى يستميل قلبك وتذرف عينك تدريجيا، ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله. من استأنس بالله استوحش من خلقه. الله يقول عن ذاته العلية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه أشياء محسوسة تراها وأنت قبل أن تنام، فإذا ربطتها بخالقها عظم اليقين في قلبك. وهو جعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ويقول جل وعلا خواتيم الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أين شعر الشعراء؟ أين كلام البلغاء؟ أين وصف الفصحاء؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل جلاله. هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه. هذا الذي يسوق إلى رضوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقاد فيه إلى أعلى المنازل. اللهم أنت الله لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة مصير كل أحد إليك ورزق كل أحد إليك. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن ترزقنا الإخلاص فيما نقول ونسمع. وصلي اللهم على محمد وعلى آله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série qui s'intitule La foi du musulman, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera qu'elle sera bénéfique. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est les miracles du Coran. Les miracles du Coran. Mes frères et sœurs, savez-vous quel a été le premier miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, comme on le sait tous, c'est Al-Qur'an al-Karim, le Coran. Une autre question, savez-vous qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est un fait extraordinaire qu'un être humain ne peut pas faire. Ni un ange, ni un démon, ni un être humain ne sont capables de faire des miracles. Le but de ces miracles est de soutenir les prophètes et de prouver qu'ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on regarde les miracles de chaque prophète, on s'aperçoit qu'ils correspondaient parfaitement au peuple à qui ils avaient été envoyés. À l'époque de Moussa alayhi salam, la magie était très répandue. La magie était très répandue. Et le miracle de Moussa alayhi salam était quoi? La magie. Son bâton s'est transformé en serpent devant les non-musulmans, les kuffars, les mécréants, et il divisa la mer en deux à l'aide de son bâton. Pour ça, retourner à l'histoire. Le prophète Isa, Jésus, Isa alayhi salam, à son époque, la médecine était très développée. Son miracle était aussi attaché à la chose dont ils avaient excellé. Il leur apporta des miracles impressionnants. Parmi ces miracles, il guérissait les lépreux, les aveugles, les malades, et il redonnait même la vie aux morts. Bien sûr, tout cela grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous croyons que Isa alayhi salam n'était pas un dieu et il n'avait pas de pouvoir divin. Il était assisté par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, après Isa alayhi salam, notre prophète alayhi salatu wa salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fut envoyé à un peuple maîtrisant la langue arabe. Et ils étaient éloquents à un point surprenant. Ils étaient connus pour la poésie. En Arabie, ils étaient connus pour quoi? Pour la poésie. Ils maîtrisaient bien la langue. Ils avaient même un marché dans lequel ils vendaient des poésies. Imaginez-vous, il y avait de la concurrence dans les poésies. Ils vendaient leurs poésies. Les plus belles paroles citées de leurs poètes, ils les accrochaient à la Kaaba, qui était l'endroit le plus sacré qu'ils avaient. Allah subhanahu wa ta'ala envoya à notre prophète alayhi salatu wa salam un miracle qui leur correspondait bien. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à notre prophète alayhi salatu wa salam un miracle qui leur correspondait bien. Il leur envoya le Coran, qui est d'une éloquence sans équivoque. Aujourd'hui, quand tu entends miracle du Coran, la première chose à laquelle tu penses, c'est les miracles scientifiques, historiques, etc. N'est-ce pas? En plus, si tu fais une recherche sur Google, les premiers résultats quand tu marques miracle du Coran, c'est quoi? Les miracles scientifiques du Coran. N'est-ce pas? D'autres résultats te parleront de la théorie du nombre 19 dans le Coran, des statistiques. D'autres te parleront des prédictions du Coran, comme sur le fait de la ville de Rome qui était dominée et qui allait redevenir dominatrice. Mais la vraie question est-ce qu'on croit que chaque verset du Coran est un miracle? Ou est-ce que c'est juste les côtés scientifiques? Est-ce que ce livre, il a été envoyé à une époque où il y avait que des scientifiques? Est-ce qu'ils avaient le moyen de vérifier tout ce qu'ils ont pu vérifier aujourd'hui au XXe siècle? Est-ce qu'ils avaient les appareils pour? Donc est-ce que c'est un livre scientifique? Non. Pourtant, on ne cible que les miracles scientifiques. Le miracle du Coran est son éloquence. Son éloquence. Je vous le demande et soyez sincères. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, aurait pu être aussi précis dans une invention telle que ces textes-là? Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam aurait pu inventer des textes aussi précis? Comment? Lui qui ne savait pas lire et qui ne savait pas écrire. Cela prouve bien que ces paroles-là sont des paroles divines.
Les humains sont incapables de choisir leurs mots avec une telle précision. Et je te parle même pas, Akhil Karim, des rimes dans le Coran. Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Oui, mais les poètes aussi, ils font des rimes, d'accord. Mais ce qui est impressionnant, quand tu regardes dans le Coran, c'est que selon les idées, vous allez entendre un son différent. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer à parler d'une chose, par exemple la création. Il va faire que les versets de la création finissent tous, par exemple. Il va faire, subhanahu wa ta'ala, que les versets de la création finissent tous par exemple, un. Et dès qu'il change de sujet, et qu'il parle d'une autre chose, on voit que ça devient, tous les versets, c'est in. Et ils ont un sens très fort. C'est pas des paroles inventées. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bien sûr. Écoute avec moi. Surat al-Mu'minun, surat les croyants, la surat 23, le verset 1 à 17. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'abord de la qualité des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala commence d'abord par exposer quoi? Les caractéristiques des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, écoutez surtout la fin des versets. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. D'accord? الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc là, Allah il décrit les pieux. Ensuite, il parle de la création. Regarde quand il parle de la création. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Comment est-ce qu'un illettré analphabète aurait pu dire des paroles aussi fortes avec une telle précision, avec de telles rimes? C'est impressionnant et ça prouve que parmi les plus grands miracles de ce Coran, il y a quoi? Son éloquence. Son éloquence, retenez ça, son éloquence. Jusque-là, on ne vous a donné qu'un échantillon des miracles linguistiques du Coran. Et wallahi, on aurait pu s'étaler. Et sachez qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, on a pu s'apercevoir qu'un grand nombre de découvertes scientifiques impressionnantes étaient mentionnées dans le Coran il y a plus de 1400 ans, à une époque où ni le télescope, ni le microscope, ni aucun moyen technique n'aurait pu vérifier ces découvertes. Il a été dit qu'à l'imam Malik, il fermait ses bibliothèques, c'est-à-dire qu'il fermait tous ses bureaux où est-ce que se trouvaient ses livres de sciences religieuses, et il arrêtait ses enseignements et il se concentrait sur le Coran durant Ramadan. Plus de cours, plus de durous, le Coran. Et durant le mois de Ramadan, les prédécesseurs se concurrençaient dans le fait de réciter le plus de fois le Coran. Il a été dit qu'Al-Imam al-Shafi'i, authentiquement, qu'Al-Imam al-Shafi'i ou l'Imam Abi Hanifa ont récité durant le mois de Ramadan et terminé le Coran à 60 reprises. Ils terminaient le Coran 60 fois durant Ramadan. 60 fois. Imaginez-vous, une fois le jour et une fois la nuit. Et ceci sont des paroles véridiques. Alors que nous, une seule fois, et c'est un combat pour le terminer une seule fois durant Ramadan. Hein? Car malheureusement, nous ne nous sommes pas concentrés dessus et nous avons été distraits par nos occupations. Yahya ibn Abi Naqqat, qui est un des prédécesseurs, rahimahullah, il a été dit qu'il est sorti de la vie de ce bas monde, c'est-à-dire qu'il est mort. Il est sorti de la vie de ce bas monde, ad-dunya, on a compté pour lui 4000 récitations d'Al-Qur'an. 4000 récitations d'Al-Qur'an, avec lesquelles il se présentera devant Allah Jalla wa Ala. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah,
Shaykh al-Islam al-Ma'rouf, il a été dit que lorsqu'il a été emprisonné, en prison, il a terminé le Coran 83 fois. Et lorsqu'il arriva à la parole d'Allah Azza wa Jal dans la fin de Surat al-Qamar, Innal muttaqina fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir. Certes, les pieux seront dans un paradis dans lequel se trouveront des ruisseaux, dans une demeure de la sérénité auprès d'un souverain puissant. Son âme sortit de son corps. Et il rencontra Allah tabaraka wa ta'ala dans cet état en ayant terminé, ou bien en ayant terminé une sourate et en lisant le livre d'Allah, le Coran. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui est mort, qui a été tué par Al-Khawarij, alors qu'il avait Al-Mushaf et qu'il était en train de lire, quoi? Le livre d'Allah, le Coran. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous n'avons pas parlé de lui alors qu'il fallait commencer par lui, alayhi salatu wassalam. Dans tous ses états, il lisait le Coran. Tous ces états, ayyuha al-ikhwatul kiram. Il a été dit que lorsqu'il est parti, lorsqu'il s'est enfui de Mecca et que l'a accompagné Abu Bakr radiallahu anhu, est venue une troisième personne les rejoindre. Cette troisième personne, Ibn Malik, Su'ab ibn Malik je crois, a dit: je les ai alors rejoints et c'est alors que j'ai remarqué et aperçu le prophète alayhi salatu wassalam sur sa chamelle et sa monture en train de réciter le Coran. Pendant Al-Hijra, en état de fuite, alors qu'il avait peur de l'ennemi, il récitait le Coran. Lorsqu'il était avec Aïcha radiallahu anha et celle-ci était en période de règles, cela ne l'empêchait pas de poser sa tête sur ses cuisses et de réciter le Coran. Il récitait en permanence, en état de guerre, en état de paix, en état de voyage, en état de résidence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait en permanence le livre d'Allah, le Coran, alors que c'est lui sur lequel a été révélé le Coran et c'est lui qui révisait le Coran avec Jibril alayhi salatu wassalam. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir en permanence sa langue humidifiée par la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors si lui, alayhi salatu wassalam, celui pour lequel les péchés passés et futurs ont été pardonnés, ne s'arrêtait pas de lire le livre d'Allah Azza wa Jal, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous qui avons délaissé malheureusement ce livre sacré? Naam. Il a été dit que Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, un des compagnons, il lisait le quart du Coran chaque jour. Il lisait le quart du Coran chaque jour sans exception, sauf une. Le jour où on a dû lui couper sa jambe. Le jour où on a dû lui couper sa jambe, ce jour-là, il n'a pas lu le Coran et le lendemain, il s'est remis à lire son quart de Coran. Il ne s'arrêta jamais, radiallahu anhum wa rahimahumullah. La sœur d'Al-Imam Malik, rahimahullah, est questionnée et on lui demandait qu'est-ce que faisait Al-Imam Malik lorsqu'il rentrait chez lui après qu'il donnait ses cours à la mosquée. Car lorsqu'il sortait de chez lui, il allait à la mosquée, il avait une mosquée à Médine, et il enseignait, et il apprenait la science religieuse, al-hadith, etc. On le demandait à sa sœur qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il rentrait chez lui. Et alors elle disait, rahimahallah, at-tilawa al-mushaf, at-tilawa al-mushaf. La récitation, le livre, la récitation, le livre. Ils ne faisaient que cela, rahimahallah. Ils étaient en permanence en relation avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si eux qui ont atteint un degré énorme, il a été dit même que parmi les compagnons et parmi les prédécesseurs et même parmi des savants contemporains, il y en a qui priaient la prière d'al-witr rak'ah wahida. Ils terminaient le Coran en une seule rak'at. Il a été dit que Uthman radiallahu anhu commença par Surat al-Baqarah, le début du Coran, et il ne termina pas sa prière d'al-witr sans terminer le Coran. Naam, ils vivaient avec le livre d'Allah Azza wa Jal, car ils savaient et ils avaient déjà goûté au goût de cette parole divine qui n'est autre que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors à nous, ayyuhal ikhwatul kiram, de profiter de cette parole divine. À nous de ne pas se montrer avare vis-à-vis de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. À nous d'ouvrir le livre d'Allah, le Coran, nuit et jour. Et ceci n'est rien, et wallah. Combien de fois tu allumes ton portable? Combien de fois tu regardes tes messages? Combien de fois tu te connectes sur ton mail ou sur ton adresse? Ou bien tu regardes des sites? Ou bien tu allumes la télévision? Combien de temps tu passes? Essaye de te remettre en cause et de faire ton bilan. Essaye de regarder et de compter combien de minutes tu passes à regarder tes messages et à contacter tes mails et à t'occuper à cela et à regarder la télé et à regarder des sites sur internet. Calcule et compte et additionne. Et regarde combien de temps tu passes à lire le Coran. Ne serait-ce qu'une seule page par jour. Une seule page par jour, ya Abdallah. Mais le principal, c'est la régularité. Que tu sois en permanence en relation
avec Allah Jalla wa Ala. I know I'm waiting for something to happen to me. This waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. I wish that somehow you tell me out aloud that on that day I'll be okay. But we'll never know, 'cause that's not the way it works. Help me find my way. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس منهم دانية لا ذل إلا ذله فيه النفوس الزادية بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعيا حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية فاعمل لنفسك إنه يوم الخلود لراضية في
عدل شاهد يجلو الحياة الفانية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية فيها عداة أظلموا فيها جنود طاغية فيها نفوس أظلمت فيه القلوب اللاهية الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية